الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد وسورة البقرة بلوغيدي بين مرينا إن شاء الله انتهينا بلابي وحين براروجين لهين حاجة تفاسير تددكوا كلا دوينهين قفوا اسكا بلو marka wuxuu u baahan yahay tafaasiirta kooban sida safwatu tafaasiir mukhtasar ibn kathir iyo tafsir al-jalalayn aysar tafaasiir kutubta kooban marka erayada u soo ururinaysa qofka ama u sharxaysa qofka daalibka naxwaha yaqaan isagu waa ka faa'iideysan kara jumalka iyo fathul qadirka iyo kutubtaas intubana waa yaalana waa heli karayaa waan filayaa كل آدابته وحا كمدا إن درسك قفك ولا كاشدو عدي وقع أقون رون أو وقتي وكعليه وصمايه وقتي قاسو قفك وسوفا إلى سنة يو وحي وكلا إلا وأما وقرن واي كعلين تشوق الله يقانا مرة عشرة مراجعة وحي لقرن وايو قرال بيدن كسو قري si habeenka arbacado kale aynu marka u sheegno wixii de dalabadu ay u yar baahdaan in loo iftiimiyo inta waxa si weheliya de darisku ama quraanka kariimka in la noolaado waa xayaatul qulub waa qalbiga lagu nooleynaya oo qofku hawlihii iyo acmaashi maalintii uu ku jiray iyo tacabki ayaa uu ku dhaqlaqaya ama uu ku culayaa ku cidaadaya sidaa daraadeed hadduu qofku waayo daris uu qaato 24 saacadood waxaa laga yaabaa inuu shaydaanku la durko marka waxaynu uga jeednaa tafsiirkooynu fahmayno waxaa sii weheliya ku dhaqankii iyo inaynu maaragtay ruuxda ku qaboojino suuratul baqara waxaynu horeysiin doonaa insha Allah suuradan أحاديث كسر أروري فضل غير أو سورة دني فضل غير هذا إنه على عطينا إنه فسرية تاسو إنه كقران كراينا ميسان كوينا سورة دني هذا هي مهمة دينا حاجة بينه يروّد الدورنا سقف وقيمة قيمة هي مضنت هاي سورة البقرة يكفى إليه سجدا حديث صحيح مسلم كسر أبي هريرة ورينا النبي قول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان على معنى الحديث كريه نحبالها كنجنا وحكوا أخردان سورة البقرة كريه سورة البقرة لقوا أخريو شيطان كو كعرة إننا وحي ندونا يناوين الشيطان كو نقعرة ملائكتنا ويتمادان سيدا إنو أركي دورنا شيطان كنا وكعرّة ميل ملاجمين النحريس باتالا ميل شيطان يمين بلايا تالا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلام صحيح وكوري وإسلام مسلم كسوغان قرآن كآخرية ما لنت قيامها وإيمانية السجا أو يرجينية قفكي أهل كوها أما كل نقبل شري ما لنت قيامها ولما وحى آخرين الزهراوين labada bilicda badan ee quruxda badan ee qiimaha leh waa suuratu al-imran iyo suuratu al-baqara maalinta qiyaamaha way imanayaan labada suuradood iyagoo quraanka u horeeyo daruuraha kala ah waxay u doodayaan qofkii akhriij jiray ku cibaadeysan jiray iqra'u al-baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wala tastati'uha al-badala waliba suuratu al-baqara buu nabigu gaaru si dardaarmo akhriyeeb qaadashadeeda oo ah ku celcelinteeda iyo badsashadeedu waa barako ka tagideeduna waa murugo sixir layaashuna ma karaan sidoo nabigu cadeeyay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale albani oo xasan ku tilmaamayo saxiix ibn xibaan ku sugan waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam inna likulli shay'in salaaman wa salaamu alqur'ani suuratu albaqara shay waliba wuxuu leeyahay kurs geelo weynaga aragnaa kurs buu leeyahay dadku aad u daneeya macaankiisa iyo wanaagiisa quraanka kuruskiisu
وسورة البقرة قفك سورة البقرة هبين أخرية قرقي سكو أخرية لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال قرقي سا الشيطان كمسو قليو سد حبيب النبي سدح هدنا كعلي ولي قابا وضم فإذا إنك السورة دي كم التهاي حديث كلا ابن مسعود ورين أيوه ويستغنى بخاري كسوغان نبي يقول عليه الصلاة والسلام قفك أخرية لبدا آيادودا قدام بأي سورة البقرة آمن الرسول لقبل أبو هبين أخرية كفتاه ويكفلين مرحيك قفليه نبي يقول مفسرين عليه الصلاة والسلام وحيك قفليهين شيطان كذا كقفليهين سدهربا وصاح حسين نبي وحاول بدأ قاركودنا إليهين وردقي هبين كبابا يقفل لنا يعني هي قيام الليل كي سورة دنيا نبي مركو كور رمي عليه الصلاة والسلام حديث كلام صحيحة وحاول قفك آخرية آية كرسي ده صلاة والبا قداشي إذا ما حق الدمك آخرية جنة وحا كهر شوغا ونينو دينتو مركو دينتو هريبو جنة كجليا بخاري وحا كسوغان أو عضينا يا حديث كاسي حديث كأسيد بن حضير ورنا يا رضي الله عنه إنه نبي قلت المامي صورة مركا الله أخريا إن نحريس لهينا سود دقيس ملائكتنا سود دقيس ويدقيسنا يسو أخرين تيدا حديث كوا صحيح ويا أسيد بن حضير با ورنا يا وحول هبين هذا كاملة أنا قو عبادي سنية إن كيجي يرايا يحيى نوي أقهر دو أيان سورة البقرة أخرية مركاني يرى أخرية فرس أكتر إذا كحدنا فرس كيجي أيان دقاقه وريجي وين يرى توشي هذا لو أن كعلي يو وريجي يحب وريجي ودقاق يا سدي وحدي ذا يوكله مرصد حاد بن كعلي يوم مركو دقاق يوم الصلاة كبحيبو هالكاسان كتوشي حق السران يجوا وحنا كدول كيا وضع إفتيمية ضرورة تريجي إفتيمية أي كم موقنيا نبي قالوا الشيء عليه الصلاة والسلام وحو الرسول كنا إيشاقي إلى أهايان وحاو أركاد ضرورة هاي إفتين كاس ملائكة إلهي مركاتات كسي وذي الهيد والله أركي لها الصباح دي ملائكة يضادت كبا أمو قنيس أركا ملائكة ينحريست بسورة البقرة هلك لقوا أخرية أيو أي كسو دقيسا سيدو النبي عدي عليه الصلاة والسلام حديث كلا حسن ترمذي وكو تلمام أيو ابن حبان خزيمة صحيح ودا يكسو صارين وحاو شيغيا سورة قفك يقانا إنه مدح نقنايو أما هرمود مدحتنمدا وحيابها سيفيغا لغو متيستو أيا وكمدي هاي سورة البقرة إنه قفك يقانا أما حفظسان يهيبا علب أنبب حين الرسول صلى الله عليه وسلم دون لماذا أما كوح سريعة مركا وريستيو نولبا انت وقرآن يقانا أبو ويدي انت سنة قانا نند اللي يرابا وحولي انت أنا وانا قانا سورة البقرة وانا قانا مركا رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم ما سورة البقرة تقانا لقاتي أنت أميره هذا عرك كم ملحه لقاتي بالرسول صلى الله عليه وسلم مركا تاسنا وحونا تلمام يساوم قيمها ولا هي قفك سورة يقانا فاذهب فأنت أميرهم برسول كوي حديثك السدادات وحاو شيغيا سورة وحا يهيد أفكار شوين وقلوبتا مؤمنين تلاقوا ديريو مركي حالته أتكاتو هي أفكار شيء عجيبه نبي أصحابتي سكن حيسابة هيد هل كأنه أنه كان إلهنا طلاي دي أصحابتي رسول كاي سورة حديثك صحيح وهي أحمد إيو بيهاقي إيو مسلم بوا كسوغي هاي كستو لفظي أولي هاي إمام أحمد رحمه الله مالنتي حنين أصحابته أي شبان نبي عليه الصلاة والسلام وحو الله هذي عباس بن عبد المطلب أذيركيه وحو عباس صودوا رقي يا عيويان حال أولانيا يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة ساسال لغو يريه warqoladii geedka nabiga kula heshiiyo xagaa u yaacdeen id yubaayicunaka tahta shajara wa maalintii adkayde sanadii lixaad xudaybiye heshiiskii lagu galay ee muslimiintu ay nabiga gacan qaadeen in wixii uu amro ay yeelaano maka la galo oo ilaa dhimasho loo diyaar garoobo heshiiska raggii galay xagaa u yaaceen waya asxaab suurat albaqara
baqara raggii yaqaanay ama ehelkaba u ahaa ee loogu talagalay inay ku dhaqmaan xaggay qabteen waxaana weeyaan de waa suuradda sida cajiibkaa usoo bandhigta jihaadka ninkii axkaamta jihaadka ku yaqaanay iyo baqari siday jihaadka uga waranto xaguu maray sidoo kale Khalid ibn Walid markii uu colka horkacayay la dagaalamayay ninkii nebinimada sheegtay ee la oran jiray Musaylimatul Kadhaab yawm al-Yamama asxaabtii iyo muslimiintii halka maray aad baa loo laayay markii dambe dib loo abaabulayay isaguna yeedhmadaas oo kale ayaa uu ku baaqay oo ugu yeedhay ansaartii iyo muhaajiriintii baa waxay isugu yeedhayeen yaa asxaaba suurati al-Baqara xataa fataha Allahu calayhim yeedhmadaasa oo inaga halkaynu tollaaya ka nidhaahno iyaga tollaayadu iyo asxaaba suurati al-Baqara bay waa la soo noqday labada jeerba markaa nabigu Cabbaas yeedhay iyo markuu yiri Khalid loo yeedhay colkaba labada jeerba waxay u soo laabteen si cajiib ah oo degdeg ah oo jawaabeen waxa uu lahaa imaamka la yiraahdo Khalid bin Macdan suuraddan wuxuu ku magacaabi jiray fustaanul qur'aan waa taambuuga qur'aanka qur'aanka oo dhan bay ku dul qotontaa waxay ka hadlayso qur'aanka oo dhan wuxuu ka hadlayo way waa barakadeeda iyo weynaanteeda iyo ahkaamteeda aad u badan daraadeed waxa uu soo naqila ama xusaa imaam Malik rahimahullah kitaabkiisa muwaddaa Abdullah ibn Umar inuu baranayay suuraddan iyo fiqigeeda iyo ahkaamteeda 8 sanadood riwaaya kale waxay tilmaamaysaa in ka Soomaaligaana ku sugnayn taariikhda Umar 12 sanadood buu baqara dul fadhiyay haddaad adigu faas tahay hore u soo fadhido oo doonayso bil ama laba inaad kaga gudubto ama aad leedahay warmu inaga bilaabo ordhaca intuu iska daayo sheekh Umar ibn Khattab 12 sano suuraddan dul fadhiya fiqigeeda iyo faahfaahinteeda iyo dhuuxideeda inankiisiina waxa uu dul fadhiyay Abdullah ibn Umar 8 sanadood labadoodana waxay ka mid ahaayeen asxaabta ugu badan xagga cilmiga quraanka iyo sunnada aad u yaqaan marka waxay nooga baahan tahay faham iyo dhugasho badan oo aad iyo aad qofka muslimka ah ugu dadaalo suuraddan waxay leedahay khasaa'is iyo waxyaabo ay suuradaha kala gooni tahay waxa ka waa adwal suura fi quraan suuradda quraanka ugu dheer weey marka la isu geeyo saynu ogsoonahay oo de waa laba jisiyo dheeraad ama 5 xisbi wax ku dhaweeye suuraddu waxa ku jirta aayada ugu dheer aayadaha quraanka oo safxad ama hal bog ah aayatu dayn suuradda waxa ku jirta oo kale sida uu yiraahdo ibn Kathir rahimahullah وسورة ugu ahkaam badan ahkaamta waynu xusi doonaa qofka muslimka ay u baahan yahay ama mujtamaca muslimka ama adduunyadu waa u baahan tahay qawaaniinta iyo nidaamka suuradda koobsantay ee ugu badan weey waliba aayadaha ahkaamta ka warrama marka waxa uu leeyahay waxa ku jira 1000 hukmin wa 1000 amrin wa 1000 nahyin wa 1000 khabar kun amar iyo kun nahy iyo kun hukum iyo kun khabar ورجع دوحيا ولا بقى بقى ساوي صور رمي سورة ده سين سؤال كينه وحكوا سجان سورة ده آيات دي أينو مكسوم مرينا آمن الرسول إلى أن طلب الله آيات ده ودنبيه ده دراد النبي كشجع عليه الصلاة والسلام ينقفك كفليهين وحكوا ترت سورة ده آيات دي وجودا بيسي القرآن كريم كسودكتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية نزلت من القرآن وسقوا الراجحة في علوم القرآن مرك الله يقول سورة مقعية دورة إلا هي سورة البقرة والسورة التي ذكر فيها قصة البقرة قصة دي ساعة أيها لقول حشاقي سنام القرآن ولا إله ذروة القرآن ولا إله هذا مقعية دي كم بديهن كواس وحديث كاتانا عدي آياته والله بقول يو لحية سديتنا آيات كلمتها سورة كتيرة آيات كاس أي كوبينهين ولحكن يبقول يكوبي اللواتن كلمات حرفه نواشن يلباتن كن لح بقول يصدح هي طبعا حرف ركبة سدا حافظوا في السطور وفي الصدور قرآن كساسا لابتنا الله هيا كتابكنا loogu hayaa la ilaashanaya marka mid kasto gaari haduu yimaado doonaan wax ka bedelo ee xarfiga ama raggan u tirsanba
wax la bedeli karaaba ma jiro marka haddii aad ku dhufato 10 ama sifir ku darto 25 kun dee waxay noqonaysaa 250 kun 6 kun iyo 130 ajri ayaad leedahay 250 kun iyo siyaado ajri baad leedahay haddaad hal mar dhamayso waxaana laga yaabaa qofku saacad inuu ku dhamayn karo hadduu suuradan akhriyo marka suuradan intaasoo dhan baad ku helaysa faa'iidooyinkeeda waxa ka mid ah sidaynu soo arkaynay deenu aynay sixirka ka tahay wiqaayo iyo cilaaj labadaba sixirkiyo shaydaanka wiqaayo way ka tahay oo ilaahay baa kaaga difaacaya oo culimada cilaajku sida saxda ah wuxuu daweeyaa waxyaabaha ay culayska ku saaraan sixirka iyo jinka iyo isha suuratul baqara kowka ah ee nabiga cadeeyay calayhi salaatu wasalaam marka cilaaj way tahay oo qofkii waxyaabahaas cudurrada ruuxdu ay soo gaadhaan waa lagu daaweeyaa ka hortagiina waa saas oo kale waa loo isticmaalaa sidaa daraaddeed bay habboonta gurigii in lagu akhriyo siiba arooska guriga cusub xaafadaha qofku hadduu kari waayo inuu akhriyana waa inuu cajalada ku ridaayo ay iska siraadaata cajaladu siiba waqtiyada la aamusan yahay iyo habeenkii marka la seexdo waxyaabaha lataa'ifkeeda waxaa ka mid ah suuradda bartamaheeda waxa ku beegan ama dhexdhexaadkeeda aayadda ka warramaysa muslimka dhexdhexaadkiisa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas ummaddani waa ummad dhexdhexaad ah oo ummadaha gaabiyeyna kuma jirto kuwa xadgudbayna kuma jirto aayaddaa dhexdhexaadka sheegaysa dhexdhexaadkeeda ku beegan 142 meelahaasay noqonaysaa dee kala barhkuna 43 meelahaasaabuu haaba intaa haddii aynu kaga soo gudubno suuraddu khasaa'iskeeda iyo fadligeeda muxtawayaadkeeda aynu wax ka taaban lahayd ama waxyaabaha ay suuratulbaqara koobsatay suuraddani waxay koobsatay sharciga dadku ay u baahan yihiin intay adduunyadan joogaan ee aanay ka maarmi karaynin waajibna ku ah daruurina u ahee baahidooduba ay ku xidhantay sida caqiido wanaagsan cibaado wanaagsan cuud xalaala ama xoolo wanaagsan oo qofkii uu isticmaalo u dhaqdo iyo qoys wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo siyaasad wanaagsan iyo xoog military oo wanaagsan intaasoo dhan bay ka warramaysa marka waxay aada ugu baxday suuraddu nidaamka aynu soo sheegnay oo si mufasala ay u soo bandhigi doonto guud ahaanna marka la isku celceliyo waa caqiidada noocyadeedii kala duwanaayo noloshii addoomaha ilaahay uu farayo inay cibaado ka wada dhigaan dhinac walba intaa aynu soo sheegnay markaa suuraddu waxyaabaha ay soo bandhigtay bay ka mid tahay nidaamka caqaa'idka cibaadaadka mucaamalaadka akhlaaqda arrimaha qoyska siiba ood arki doonto furiinkii iyo cadadbixii iyo ilmihii la jaqsiinaya iyo xuquuqa zawjiya dadka la guursan kara iyo dadkaan la guursan karin suuraddu waxay aada uga warrantay taariikhdii bani aadamkani uu ka soo bilaabmay inaanu iska abuurmin daayeerna ka imanin sida gaaladu ay ku doodaan laakiin ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala xikmadna uga jeeday marka waa inaga arki doonnaa nebi aadam oo ilaahay abuuray oo abuurkiisana malaa'igta uu sii ogeysiiyey iyo khaliifada laga dhigay waa suuraddu waxay tilmaamaysaa inta ifkan la joogay in dagaal lagu jirayo dee ibliis baaba taaganba oo aabbaheen weerar ku qaaday marka ha isdhiganin ninkii isaga ahaa ee aabbihii inoogu weynaa dagaalka la galee xaasidee ku kibray weli uu taagan yahay isaga iyo faraciisa suuraddu waxay ka warrantay soo bandhigtay waxaan la yidhaahdaa adduunyadu waxa loo qofku u baahan yahay inuu khibrad helo waayo aragnimo hore oo dadka qaarkood ay soo mareen maxaa nolosha laga ilaalinayaa maxaase nolosha inta la qaadanayo lagu dadaalayaa labadaaba waxa kaa sixi kara maadigii oo lagu sharxo sidaa daraaddeed shayga la yidhaahdo taariikhda waxaa la yidhahdaa taariikhdu wax sahlan maaha taariikhda hore waxaa lagu saxaa mustaqbalka waxaa la yidhahdaa taariikhu mir'aat almustaqbalu mir'aat almaadi mir'aatu lmustaqbal waktiga hore tegay waa muraayadda waktiga soo socda marka aada buu qur-aanku uga warramaa taariikhda suuraddani waa suuradda ugu badanee ka warramaysa taariikhda reer banu israa'iil ama nimanka yuhuudda la yidhaahdo alyahuudu fi lqur'aan yuhuuddu muuqaalkay leeyihiin
qur-aanka dhexdiisa suuradda ugu cajiibsana soo bandhigaysa weeye yuhuudda aada arkaysa taariikhdooda aynu hayno maantana aynu arkayno adduunyaduna khadiyaanka ka taagan tahay suuraddaasaad sawirkooda ka arki karaysa weliba wax cajiiba iyagoo kuwii taariikhdan lahaa ay tegeen ayaa markuu ilaahay la hadlayo kuwii nebi maxamed wakhtigiisii joogay buu la hadlayay iyagoo tallaabooyin waxyaabaha laga warramayaana wixii hore ay yihiin leanna mar walba yuhuuddu way wada socdaan kuwii hore iyo kuwii dambe marka khatarta ay leeyihiin iyo ceebahooda in lagu baraarugo iyo in la iska ilaaliyo awgeed suuraddu aad bay uga warrantay 3 meelood oo meel wax ka badan suuradda ayaa soo bandhigaya laga bilaabay yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahum ilaa halkaa laga gaadho intaa qisadoodaa soconaysa suuraddu waxaynu arki doonaa qisooyin bay xagga dambe kusoo bandhigaysaa ilaa 4-5 qiso oo iyaguna dhammaantood tilmaamaya awoodda ilaahay iyo inuu ilaahay aakhiro dadka soo noolaynayo dad badani nolosha aakhiro iyo diidmada ay aakhiro diideen daliilkii sugayey aakhiro iyo jiritaankeeda dhowr qisoo soo bandhigaya qisadii nebi ibraahim iyo xayawaankii ilaahay uu nooleynaya markaa dee ilaahay isha u saaray qisadii cusayr taaluut iyo qisadiisa qisaskaasoo dhammina xikmaddaasi xambaarsan yihin dhaqaalaha bani aadamku wax soo saarkiisa siduu u soo saari karaa inuu xalaal noqdo oo ribada ka ilaaliyo iyo wixii uu haystay meelaha ugu fiican ee uu ku bixin karo iyo aadaabta uu ku bixin karo iyo wixii la kala amahanayay heshiisyadii la gelayay ballamaha laga bilaabo aayadaha infaaqa iyo deeqda ka warramaya aayaatu riba aayatu dayn intaasoo dhammi dhaqaalaha saxan ayay suuradda ka warrami doonaan mu'miniinta ama awliyada ilaahay ammaanta leh iyo astaamahooda qaaliga ah iyo inaynu ka mid noqonno laynagu dhiiri gelinayo iyo inuu ilaahay towbadiisa diyaar inoola yahay labada aayadood u dambeeya ayaa ka warrami doona adduunkan lagu waari maayo warun baa ka hadhaye inaynu iska diyaar garowno mid aakhiro la idhaa iyo qiyaamana u dambeeyo ayaa ilaahay u xusi doonaa wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah marnaba qiyaamaha la ilaawin xalla waxa aynu islaba rogayno aynu soconayno aynu dhisayno aynu dhaqayno waxa ka dambeeya un su-aal iyo xisaab suuraddu arrimaha ay soo bandhigtay kuwaas weeye tafsiirkeeduna halkaasuu inooga sii socon doonaa in sha allah wallahu subxaanaه wa tacala aclam الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وحويان سورة البقرة بالوجيدي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إلهي با وحور ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك إلهي با قرنيا إرجع معناه وجهه ذلك الكتاب كتاب كان إسقاه أينه هينه لا ريب فيه شك كمجره إنه حق يهي إنه إلهي حق يسكي مد هدى للمتقين تدك الله ربي هنون بويه سيدا صار رب سبحانه وتعالى وكب العظيم ألف لام ميم يعني يال دور علماء صارين معناها سوى بيار إنه حوي إن لقد يقون أما يهي قرآن كقيبة متشابهة معناه هذا إلهي وقرنا يقول وما يعلم تأويله إلا الله وحيابه تاجي هنا وحكمنا إنه موجنا قرآن كان إنه يهي معجز معنيه سوحوية مدابات كؤة أو ضدك أنا لا إيمان كرين وأنا كاني كرين كتاب كان إذن هريا لا ديدنتهين ولما عربتي وامتك كوبا إريدي أما اللغة أتقانين هذا حرفها معناه هذا ما قرنا إنسان أنت واحد سنة إنه معجز هذا بدأ لك كاني كرين بني آدم أنا كاني كرين وي وحياة سيم وتشنا وحكم إذا بيلين علماء سيدا بدن حرفها وسيدا غالب كاهن مركز سورة أوصه الريان قرآن كل كيبا إلى هاي كورما سيدا هل كان بذلك الكتاب لا ريب فيه إلى هاي ولي كتاب كان يسجى وكان ينهينه كتاب بمعنى مد مكتوبة وي وهو قرية هل كوكو قرية لوح المحفوظ كوكو قرية ووحو كو قرية حاشيها هي كتبت أي هيان ملائكة إلهي
oo wuxuu ku qoran yahay kitaabkan aynu hayno saddexda meeloodba waa ku qoran yahay isagoo isu markhaati furayo aan iska hor jeedin ذلك الكتاب لا ريب فيه kitaabkaa isaga ahi daalika waa eray lagu tilmaamo waxa fog hadda kitaabkuna weyna hor yaalla macnaheedu ma aha inuu meel fog yaallo laakiin waa in martabadiisu sarrayso qur-aanka darajadiisa ayaa sarrayso ilaahay baa waxa uu tilmaamayaa subxaana wa tacaala liyudhirahu cala addiini kulli diimaha kaloo dhan buu ilaahay doonaya inuu ka sarraysiiyo innaguna waa inaynu ka sarraysiinaa waynu kitaabkaa weyneynaya sidaa ilaahay soo dejiyeyba uu u weyneeyey nebiyuna muxamed wasaxaaba ridwaan ullaahi calayhim iyaguna ay u weyneynayeen kitaabkan isaga ah faa'iidooyinkiisii baa ilaahay uu noo sheego wuxuu tilmaamay kitaabku dad badani haba dureen qaar badani haba ceebeeyeen ha caayeen shaki kuma jiro laa rayba fiih marka ku xisaabtan ma laha dad badan oo ka shakiyey ama yidhi bani aadan baa samaystay shakigoodaan ku xisaabtan lahayn sidaa daraaddeed baa ilaahay uu shakiba ma laha inuu xaq yahay kitaabka faa'iidooyinkiisii waxa weeye hudan lilmuttaqiin dadka alla rumeeye ilaahay ka cabsanaya hanuun buu yahay hanuun ayuu yahay marka kitaabkani waa kitaabulhidaaya kitaab saynisna maaha kitaab su-aal oo dadka lagu dawarsadana ma aha ama geerida un lagu akhriyo kitaab la iska dhundhunkado oo halkaa la dhigana ma aha kitaabku faa'iidooyin badan uu leeyahay intaaba waa leeyahay iyo caafimaadkii iyo in hore aynu soo sheegnay laakiin ta laga hadlaya waxa weeye ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu nolosha bani aadamka saxo inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam taasuu ilaahay ugu talagalay dhinac kastaba dhaqanka ka hanuunka badan buu ku hagayaa waxaynu soo arkaynay suuratu lfaatixa اهدنا الصراط المستقيم هل كان هدى للمتقين هل كدبنا أولئك على هدى من ربهم ولا بدن بيتش كوبنا إسكهر كذا أي أري هنونك صدح شارك صناعي مركا هداية سوى هداية الإرشاد وهداية التوفيق لبضع هداية الإرشاد وحويا كتاب كاتو السنة وهنونك معناها waa hanuun qofkii lagu hanuuninayo la tusinayo jidkii kitaabku uu tusinaya rasuulkuna uu tusinaya qofkii khayr wadaana uu tusinaya hidaayada waafajintana ilaahay baa iska leh dad badan oo lagu badalay in la hanuuno ayaan haddana hanuunayn marka taasi waxa weeye waafajinteeda ilaahay baa iska leh inuu kitaabku kitaab hanuun yahay isagaa miisaanka saaray dadkana jeclaysiiyo ku abaabulay hanuunka sidaa daraaddeed 305 meelood ayaa qur-aanka dhexdiisa ereyga lafdul huda uu ku soo arooray macnaa farabadnaanta taasi muujinaysa taasoo markaa 8 waji u taagan lafdul huda isagoo 8 macno leh ayuu 305 meelood ku soo arooray qur-aanka dhexdiisa 62 suuradood markaa xigmadda loogu talagalay kitaabku inay tahay dadka inuu jiheeyo oo uu hanuuno min dowladooda ilaa qoyskooda ilaa qofkooda aad halkaa ka arkaysa lafdul huda ama ereyga hanuunku macnayaashu bixiyo dhowr 28 waji qaar ka mid ah haddaynu ka soo qaadano waxa ka mid ah mararka qaarkood thabaat buu noqdaa ereygu sugnaasho ihdina siraada almustaqiim ilaahay uu nagu sugweeyey jidka toos bayaan buu noqdaa mararka qaar hanuunku waa hanuunoo macnihiisu yahay bayaan sida halkan oo kale mararka qaarkood ereygani rasuulkaabu noqdaa fa imaa ya'tiyannakum minii hudaa hadduu rasuul idiin yimaadee culimada ku fasireen rasuulka laftiisii dee hanuun buu la socdaa marka hanuun baaba loo bixiyeyba mararka qaarkood sunnada iyo dariiqa saxda ah ayaa looga jeedaa hanuunka ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum iqtadi sunnadooda nebiyadaa hore jidkii wanaagsanaayay mareen nebi maxamed oo kaga dayo hanuunku qur-aanka dhexdiisa mararka qaarkood buu noqdaa islaax iyo hagaajin ilaa hanuunkunbaa wax lagu hagaajiyaaye wax kaloo hagaagayaa ma jiro hanuun alleh la-aantii dalika liyaclama annii lam akun wa ana allaha laa yahdii kayd alkhaa'iniin dadka had iyo jeer khaa'iniintaa ilaahay arrimahooda oo dhan wuu kharibaa ma hagaajiyo yeedh buu noqdaa mararka qaarkood iyo baaq
ولكل قوم هاد ummad waliba waxay leedahay mid daaciya oo u yeedhayo oo rasuul ah iimaan buu noqdaa ereygan quraanka dhexdiisa mararka qaarkood innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan hanu mu'miniin baa ahaan qoliyaha asxaabul kahf dhalinyaro ah anna huda baan u kordhiyay ilaahay wuxuu alhuda iimaan baan u kordhiyay mararka qaarkood wuxuu noqdaa ilhaam qofka ilaahay uu ku jiheeyo oo uu ku hago ama xayawaankaba wixii dantiisa ah قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هذا إلهي الشيء والبين توابوري حتى حيوانك أيا وحو كهجي كو إلهابي وكو أبوري وحي دنتيسا سدو أرساقات دودونا يسدو يسد دفاعي با geerida islaamnimo lagu dhinto ayaa quraanku u isticmaala mararka qaar kood eraygan hanuunka ah wa inni laghaffarun liman taaba wa aamana wa amila salihan thumma ihtada kadibna sidaa ku dhinta mararka qaar kood tawxiid ayuu noqdaa qaalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina inna tabi'il huda haddaanu tawxiidka raacno gaaladu waxay leeyihiin nimankii carbeed nabi maxamed uu ka soo dhaxbaxay calayhi salaatu wasalaam waxay yiraahdeen hanuunka waxa noo diidaya hadaanu hanuunka raacno dee waabana la halqafaya dad baana kala goosanaya waana laga guulaysanaya guul darada iyo fulaynimada ayay ka mid tahay iimaan la'aantu ay leedahay quraanku mararka qaar kood buu eraygan hanuunka u isticmaala tawraad walaqad aatayna muusa alhuda tawraad baan siiyay ilaahay 28 waji eraygan quraanka dhexdiisa u yimaada ama ku soo arooro kuwayaalahaas ka mid ah tusaalun baynu uga jeednaa in eray macna kaliya leh oo noqon ka macnayaal badan yeelan kara quraanka dhexdiisa laakiin marka la eego wuxuu isugu soo buyashubmayaa wanaaga ilaahay adoomahan uu la doonayo markuu kutubna u soo dajiyay rasuulna u soo diray hudan lil muttaqiin waxa isweydiin leh oo quraanka kariimka ah miyaanu hanuunun ahayn dadkoo dhan maxaa ilaahay ugu gooni yeelay kuwa taqwada lahu waxa loogu gooni yeelaya halkan dee dadka hanuunka ka faa'iideysta kitaabkani leeyahay waa la yaqaanka ilaahay ka cabsada kuwa kale maba arkaanba kuwa kale way aftaagayaanoo way indhalaayi oo maba muuqanayaba hanuunka kitaabka uu leeyahay saa daraadeed ba dee ciddii hanuunkiisa ka faa'iideysatuunbaa waxay noqdeen kuwii loogu talagalay dadka haddaba sifooyin bay leeyihiin sifooyin shana ama aan idhaahnee tilmaamo ay caan ku yihiin dadka alla yaqaanka ilaahay ka cabsada tilmaamahooda la doonayo inaynu yeelanno ee aynu ku dhaqanno ayaa ilaahay halkan inoo caddaynaya fayaquulu rabbuna ilaahay waxau ihi aladiina kuwii weeye yu'minuuna bilghayb waxa maqan bay rumeeyaan ويقيمون الصلاة صلاة نوي أوغان ومما رزقناهم ينفقون وحي آنو كو أرساقني معناه وحي آنو حورئي أدون سينينا ينفقون وحبيك بحيا والذين يؤمنون وكو الرمينية الرميي بما أنزل إليك وحي قال لك سودتشي قرآني حديث باء وما أنزل من قبلك يكتبتي لسودتشي adiga hortaa وبالآخرة هم يوقنون آخرنا كالسوني وين بيكو قوانا كما شكسنا ندي دنا أولئك كواس على هدى من ربهم هنون بي كدل سجينهم إلى هذا حقي سايك هلان وأولئك كواس كلية هم المفلحون كواس الليبان مركا تلمامها ضدك لغا هلاي ضدك ساكو انتفاعي وكفى إذا يستي كتاب كان هانون كلها سدا إلهي بكمر خاتك عايش سبحانه وتعالى الدنيا ذا وحلا قصة هاي قاتا قول أما قول درو كوا سا جوشة كلا تجي الدنيا ذا الدون كان كوا جوشة كلا دعاء قول يستي وقوة الماما هذا وعقيدة ذي وناك سنين وعمل كيف فعنا وأخلاق ذي يدقن كي وحوي يدق سينما دي wanaagii qofka looga baahnaa intuu ifkan joogo oo dhan bay aayaadku koobsanayaan qaybkay rumeeyaan qaybka
dadku way kala duwan yihiin cidda qaybka rumaysaana waa cid aragti dheer cidda qaybka aan rumayna waa qof aragti gaaban indheer garad iyo indhow garad Soomaad maqal adduunka imika si kala loo fasiro indheer garadku waa dadka qaybka rumeeya waxaanay arkayn bay ku qanceenay rumeeyay markaasay u diyaar garoobeen oo camal falan kaasa indheer garad kaasana aqoon-yahana kii kalena waa indhow garad weeye mar hadduu maraya itaabsi waxa la wuxuu muuqdaaba ma jiro qaybku waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay uu naga qarsoon yahay waa jannada iyo waxa ku sugan aynu jibaysanna waa naaraha iyo waxa ku sugan aynu ka baqayno waa xisaabta waa suurta waa malaa'igta inaga qarsoon waa jimanka waxa la waxa soo dhan waa qaybki shay kasta oo quraanka iyo xadiidku ay sheegaan oo adduun iyo aakhira mid kasta ha joogay aynaan arkaynin inuu haddana ku qanacnay oo aynu ku hawl galay waxa way qaybkaas soo galaya ammaan way alladina yu'minuna bil ghayb wasifada ugu horeysa muuminiintu leeyihiin marka haddaad aragto dadka oo ka shakisan qaybka quraanku sheegay qaybkii hore qaybka soo socda qaybka aakhiro dad ka shakisan haddaad aragto oo wiswisan oo cagataaleynaya iimaanku qooman iimaankiisa qooman casrigan aynu joogno dad badan baa ka hadloo yiraahdo kaasi ma jiro jinku ma jiro malaa'igtu ma jiro janna ma jirto naari ma jirto iimaanka qooman u bay sheegaysa lan ilaahay baa ku amaanay muuminiinta inay qaybka rumeeyaan wa yuqiimuna as-salaah salaadana way ogaan diin la'aan way salaad la'aan dadku inay diintu aroosan tahay oo diinta ay u helayeen inay jecel yihiin oo ilaahay ku xidhay maxaa ka marxaatiya inay salaadu aroosan tahay oo ay u oogan tahay iqaamadu waxa weeye yuqiimuna as-salaah salaada xaqeedii mariyaan ma kala hadha cibaadada way noocyo badan tahay xiriirka alle markay saa u wanaajiyeen xiriirka adoomahana way wanaajiyaan wa mimma razaqnaahum yunfiqun mujtamac yatakaamal ba'duhu ba'dan wadada isdhamaystiraya oo isu gurmanaya oo iscaawinaya oo ku qanacsan walaalkiisa ag jooga hadaanu wax noqonin inaanu isaguna waxba noqonayn takaaful ijtimaaci ilayna way isku xidhayna way isxil qaadaan marka wixii aan siiyay wax ka bixiyaan baa ilaahay sakadii bay noqonaysa oo nafaqadii waajib masaariftii waajibka ahayd bay noqonaysa oo sadaqadii sunnaha ahayd bay noqonaysa deeqdu ama waxa la bixiyaa marna waa waajib marna waa sunne labada qayboodba way noqonaysa dhinac kolkaad ka eegto aayaddu waxay nagu dhiiri gelinaysaa waxaynu isugu adkayno waxaynu hayno inaanu jirinba laanahu laba arimood baa taa inaga caawinayo marka hore dee waxaan ilaahay baa ina siiyey wa mimma razaqnaahum annagaa siinay baa ilaahay u leeyahay adigu xoog iyo xirfadaad leedahay kumaad keenina waa cadiyo ilaahay uu ku siiyo waxaad haysay xoolaa ee cilmiya ee cudud iyo awooda inta waxba laga bixiyaa marka labaad waxa ka saacidaya mintu eraygu waa tabciidiyya wa mimma razaqnaahum waa waxya waxaad u fiirsatay sakada inta la inagu waajibiyey boqolkiiba 2 badh 790 iyo badhna waxa lagu hayso si kala hadii loo dhigo xoolahaaga 40 meelood loo qaybiyay ayaa lagu leeyahay meelna bix 39 hayso marka hunguri weynaanteena waxaynu sii eegaynaa midka 40aad ama 2 badhka ayaynu sii eegaynaa inta kale ma sii eegayna laakiin waxaan ahayd markaad isqancinayso الشيطان كورا والله دولار كي ذهب كاد بحسبوه بدني جيلات بحسبوه بدني حيوات كو قنعين يسوي حكم إذا ترى هذا أنت إيه هذا وكذا با هذا أنت إيه تستي أنت إيه هذا يا كبضا بينا ترى هذا مهمة ومما رزقناهم ينفقون مركب بخيل لماذا ربطه هي وحوية وحي لها يوكسية واجب كينا تكبحين وين الكاوحين كوها إن صدحت المامض وإليهن أولياء إلهي way dhacdaa marar badan dad kamida bulshada islaamka ama ummadeenaba oo sakada ku baxayla hadaanu qofku saka bixinin oo salaad bixin sakadii bixinin oo salaad tukanaynin xagu ku faylaya xagii lagu ogyahay xoorihiisu way cunayaan oo way baabaayaan oo way baraka beelayaan goor dambuun baa isagoo khasaaray oo madaxa xoqanaya la arkaya laakiin meel laga raacay muu garan marka sakada waa in maalka laga safeeyo hadii kale way baabiinaysaa tilmaanta afraad ay leeyihiin awliyada ilaahay la doonayeen sidooda noqonaa waxa weeye walladina yu'minuuna bima unzila ilayk
wamaa unzila min qablik waxay rumaynayaan wixii lagugu soo dejiyey nebi maxamedo iyo kutubtii la soo dejiyey adiga hortaa iimaankani waa iimaanka qarada leh ee qiimaha badan ee quruxda badan ee laga doonayo qofka muuminka ah suuradda aakhirkeedana ilaahay wuxuu ku ammaanay awliyadiisu ku ammaanay iyo dadka iimaankooda wanaagsan yahay aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kulluna aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih intaasaa la israacinaya waa iimaan dhammaystiran oo qabyaalad iyo eextoona aan lahayn ilaahay kutubtiisii o dhan baynu wada rumaynay rusushiisiina waynu wada rumaynay dadka xataa diimaha kale leh laguma hayo taa mid waliba wuxuu leeyahy diin gaaraan rumaysnahay nebi gaarana waan rumaysnahay intaa wixii ka soo hadhayna ma aqoonsanin mana ictiraafsanin mana rumaynayo laakiin diimaha samaawiga oo dhan qofka muuminka waa rumaysan yahay kutubtii buu rumaysan yahay rusushii ilaahay buu rumaysan yahay sida xaqu uu sheegayna waa rumaysanna bimaa unzila ilayk waxaa nebi maxamed lagu soo dejiyey waxaa ka mid a qur-aankan aynu hayno waxaa ka mid a axaadiistiisa xikmadda ah wuu kasii dardaarmayay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxaa laga yaabaa aakhiru zamaanka mid dhirgey oo iska dibiray oo lugta taagay sariirtiisa iska fuushan inuu dafiruu yidhaahdo war anagu qur-aankun baanu qaadanaynaa waxaa kale iyo xadiisyada aad sheegsheegaysaan ma ogin haddaynu maraynaa aynu arkaynaa hadda waxaa jira dad badan oo muslimna sheeganaya xadiidkii nebi maxamedna diidan calayhi salaatu wasalaam waa nasiib daro hadduu qofku daliilkaa qadciga iyo nusuustaa saxiixee sariixaa diido waa ku gaaloobaya ila ilaahay baa shaabadeeyey ilaahay baa ogolaaday ilaahay baa ina amray inayn raacno wamaa yatiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu rabitaankiisa kama hadle wuxuu sheego o dham waa waxyi waxyi weeye isaguna wuxuu leeyahy waxaa la isiiyey alqur'aan wamilahu maca qur-aankana waa la isiiyey waxyi kaloo lamidana waa la isiiyey waa xaadiidta saxiixa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam haddii xaadiidta la diido dee diintii baa la diiday salaada ilaahay waa kaasoo aqiimu salaata buu laakiin waktigeedu waa goorma waa imise ragcadood salaaduhu maxay ku kala duwan yihiin yaa ka warramay taa dee xadiidka nebiga cadcadeeye calayhi salaatu wasalaam qur-aanku waxbuu si mujmala ama si guud buu in badan u sheega laakiin axaadiidtuna way iftiiminaysa marka diinta ka tagun bay la mid tahay dadka diida xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wamaa unzila min qablik kutubta inaga horeysay intoodii inuu ilaahay soo dejiyo nebiyadaa ku soo dejiyo waa rumaysanna intii xaqahe ka taalana waa rumaysanna laakiin dee wixii la bedelay iyo wixii baatil ku jira waa diidana waynu haya taa ma aqbalayna waa diidana waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam towraad markii ay yuhuuddu u keeneen intuu barkimo uu ku fadhiyey nebigu ka kacay isagoo ixtiraamaya kitaabka ayuu dul saaray marka wuxuu ihi towraaday waa ku rumaysnay kitaabkii towraad haddaad ilaahay ku soo dejiyeyna waan rumaysna adigana waan ku rumaysna marka si guud baa loo rumaynaya laakiin wixii baadilahe ku jira waa ka beri noqonayna wabilaakhirati hum yuuqinuun aakhira qeybkaa horena way soo gelaysa aakhira iyadoo xagga hore soo gelaysa haddana ilaahay uu ku soo celiya aakhiray rumaysan yihin aakhiray rumaysan yihin aakhiray taabsii bay maraysa dadka malaaxidada casrigan aynu joogno marka la ydhaha war dadku xaggay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen bay leeyiin arxaamun tadfac wa ardun tablac wa rabbuhum ra'iisuhum dee riximka hooyadunbaa soo tuuray bay yidhaah dhulkuna wuu liqayaa waa la waayaya ilaaha dadkuna waa kolba kii madaxdooda ah warkii shuuciyadii iyo malaaxidadu intaasuu ku ururay ulaaئika calىa hudan min rabbihim waulaaئika hum اlmuflixuun hanuun bay kuwaasi ku sugan yihin qofka hanuun helay ha ugu mahadnaqa ilaahay buu ka helay min rabbihi iskama heli kartid un hanuunka laakiin waxay iyaduna hanuun nicmo kalea waafajintu ilaahay ku waafajiya min rabbi waxaa aayadda laga fahmayaa lafdu calaa ay faa'iideyneysaa dee qofku marna hanuunka dhinac buu ka taagan yihi wa min annaasi man yacbud اllaha calىa xarfi dhinac buu ka taagan yihi marna tamakana calayhi wuu ku xasilay oo wuu ku degay calaa macnahaasay tamakun bay muujinaysa sida gaariga loo fuulo sida kursigaa loogu fadhiyo nimankaasi hanuunkii la ordayay ilaa aakhiro gaadhsiinaya bay ku sugan yihin
shantaas sifo baynu ku dadaalayaan si aynu hanuunkaa u helno liibaantaana u helno ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka u ballan qaaday wallahu subxaana wa tacaala aclam الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد قال الله تعالى وسورة البقرة آية الحاد بين كبل آبنا قال الله تعالى إلهي وحور إن الذين كفروا كوي قالوا لي سواء عليهم يجا وحي اسكم ذا أأنذرتهم إن أددكتو أم لم تنذرهم إن أددك واسكم لا يؤمنون الرمين مايان ختم الله إلهي وحد ضبولي دم كدقي على قلوبهم قلبي يذودي وعلى سمعهم يبقى الكودي وعلى أبصارهم إنه دينا وحصارا غشاوة ضبول أي الدم كواه ولهم وحي إليهن عذاب عظيم عذاب وين بيلين مركا انتا صوت الله بقادين عذاب كاسو إلهي ودياري dadka adduunyadan ku noolay waa laba qaybood quraankuna markaa wuxuu u yimi dadka uu la hadlayo inuu xaqiiqadooda iyo qaybahooda inooga warramo qaarkoodna waynu ku dayan qaarkoodna waynu ka fogaan laba qaybood bay ku soo ururayaan oo gaali iyo islaam labadaas markaa aynu ka soo warrano aayadaha hore ilaahay inoogu soo sharxay dadkii muslimka ahaa iyo sifooyinkoodii ama mu'miniintii iyo tilmaamihii ay lahaayeen shan aayadood baynu ku soo arag gaaladii baa waxay u sii qaybsameen laba qaybood mid xumaantiisii iyo gaalnimadiisii la bareeray oo iska cadaystay oo kaafir la yidhaah iyo mid kale oo fulaynimo ay ku jirto gaalnimo iyo fulaynimo iyo naxli buu isku darayoo gaalnimadii baa ku helan oo uu qarsanayaa dadka wuxuu u muujisanayaa islaamnimo iyo wanaag laakiin gaalnimo qarsanaya marka labadan aayadood ee soo horeeya waxa ilaahay uu kaga warramayaa gaalkii gaalnimada muujistay iyo tilmaantiisa foosha xun uu leeyahay iyo waxa jawaab u ah ilaahay ku abaal marinayo dhowr iyo tobanka aayadood ee soo socda taqriiban ilaa 13 aayadood ee soo socdaan munaafiq ama munaafiqiinta ayaa ilaahay xaaladooda uu kaga warramaya taasoo markaa kuu muujinayso kuu cadaynaysa mar walba qofka khatarta badan inuu mudan yahay in aad looga digo oo sidaa aynu u soo xusayno yuhuudaba quraanka suuradda in badan ilaahay uga hadlayo munaafiqiina aad buu quraanku u dhigdhigay oo tilmaamihiisii uga warramay oo dhowr iyo tobanka aayadood munaafiqiintii bay soo bandhigayaan mawaaqiftooda iyo aragtiyahooda iyo murankooda iyo gaalnimadooda waanay mudan yihiin oo wixii had iyo jeer kuu muuqdaa dee waad iska arkaysa cadowga muuqda waad arkaysa libaax ciye iyo libaax aamusay kala sheegeen soomaalidu kaa ciyaawaabu ku ogeysiiyey laakiin kan aamusay hoostunkaa soo galaya mar qura kulliqaya ka u darani waa ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay kufriga iyo gaalnimada waxaa la yidhaahdaa kafara bimacnaa satara waa uu asturay waxaan asturmayn buu gaalku isku dayayaa inuu asturo waa xaqa iftiimaya sida qoraxda u iftiimaya sidaa daraaddeed baa waxaa loo magacaynu u bixinaynaa waxa weeye gaalka waa xaq dabool wuxuu isku dayayaa xaqii oo muuqda inuu daboolo oo uu qariyo waa kaas in fara badan isku dayayaan liyudfiu nuur allahi biafwaahihim afkaa lagu baktiinaya ficilkaa lagu baktiinaya laakiin ma baktiinayo ina aladiina kafaruu tay-iis baa ilaha u samaynaya qoos wuu ka qoosinayaa dadku mar hadday mowqifkaa qaateen oo halkaa ay taageen nebi maxamed oo iskaga qoosa haddaad u digtiyo haddaanad u diginba waa isku mid iimaan ma leh dar ilaahay u og yahay oo isagu ka warkeenay wey waxa markaa aayaddu ay caddaysay haddii ay dhacdo dadku inay tallaabadaa qaadaan oo diintii ay ku gacan saydhaan ay diidaan oo wacdigii iyo waanadu ay mari weydo cillad baa jirta cilladdaas waa maxay
إلهي بعد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة قفك أدركتين حق مري لايه وحريه وقفليه ختم قوة الضبال waxaa ilaahay ogeysiinaya uu ku shabahayaa weel xidho la daboolay kale marka qalbigi waa weel walahu madaarik wuxuu leeyahay waxyaabo wax soo qabta wax soo qabta buu leeyahay waa aragii iyo maqalkii labadiiba way xidhmeen diin la'aantu waxay leedahay dhaga la'aan iyo indha la'aan marka qalbigi iyo meelihii wax soo qabanayaba way xidhmeen taasaa waxay ugu wacan tahay inay xaqan jeclaan waayaan rumayna waayaan ولهم عذاب أليم نتيجة دي وين عذاب كاكلول أي ولهم عذاب عظيم عذاب وين أي لي مركا آياتك فوائدك أي ليهين وحكم إذا قفك بني آدم كاهي مركا هذه يتشير واندو أي أنفع ويدو وين نقرنين بكاية عذر كوين قفك كل عانا وإيمان لأنت marka bukaanka waa in caafimaadkiisa uu raadsadaa kol haduu dareemo waanada iyo wax sheeg inaanay wax macnaa u sameeyeen bukaankiisu weyn kolba qiiradiisa iyo jibadiisu intay laag tahay ayaa ama hadii lagaba waayo de qof buu ka weyn maxalul wacyi alqulub meelaha dadku waanadu ay ka saamaysaa waa qalbiga waxyaabaha inuu ka faa'iideysanayno waxa kamida qofka bani aadamka ah marka had iyo jeer isagu uu doorto xumaanta ilaahayna uu sii badiyaa sida ilaahay baa aayada ku cadeeyay falamma zaaqu azaaqa Allahu qulubahum fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah wa qofkii sii durkay oo sii fogaaday قال الله تعالى ومن الناس ددكي waxa kamida ba ilaahay uu man yaqulu mid oranaya amanna billah ilaahay baanu rumaynay wa bil yawmil aakhir maalinka dambe aakhirana waanu rumaynay wama hum bimu'minin kuwa iimaan lana ma aha wa munaafiqiintiba halkan tilmaamahooda ilaahay uu ka bilaabaya suuradan baa jirto suuratul munaafiquun la yiraahdo suuradaha aad uga waramay kamid tahay suuratu البقرة وسورة النساء وسورة التوبة tilmaamaha munaafiqiinta marka doonayso munaafiq mar walba uu joogay halkaas aad buraadiisa ka daawanaysa warbixinaad heshanata ilaahay baa ugu wanaagsan subhanahu wa ta'ala munaafiqiintu ahdigii madaniga ama waqtigii nabiga kaleey salaatu wasalaam Madiina uu joogay ayay soo bateen haybadii awoodii dawladnimo jirtay waqtiga ama dawladii islaamka asaasantay ayay inay waajahaan ay ka hor yimaadaan u bareeri kari waayeen islaamnimada way iska muujisteen gaalnimada way qarsadeen ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ويشهادنا هذا مؤمنين معه marka ayadu waxay noo cadeynaysaa in afka laga ashahaataa oo aanu qalbiga gaarsiisnayn iimaan lama yiraahdo qof afka ka ashahaadanaya ayaa hadana loo qiraya inaanu iimaan lahayn kol hadii aanu amalkiina lahayn aqeedadiina lahayn rumayntii malaha ficilkiina malaha waa shahaado kaliya waa ka ilaahay ku diiday subhanahu wa ta'ala marka al-iimaan ma waqara fi al-qalbi wa sadaqahu al-amal qalbigu ku sugmaya qowlka laga dhawaaqaya xubnahana waa lagu muujinaya nifaaq ama munaafiqnimadu marna waxay noqotaa aqadi oo waa qalbiga qofku gaal ka yahay marna qofku waa qof islaam ah laakiin dhaqankiisa qaloocan oo astaamihi iyo calaamadihi munaafiqu leeyahay nifaaq amali baa la yiraahdaa waa kan nabigu alayhi salaatu wasalaam qofku marka uu doodaya haduu baadil ku doodo markuu waramaya haduu been sheego markuu ballan qaado haduu ka baxo waa nifaaq aayatul munaafiqi 3 riwaayinka qaar kood mid afar bay sheegaysaa marka qofkii aa shaadanay haduu dhaqan ka leeyahay oo qof muumin oo ilaahay rumaysan nifaaq amaliye oo amalkiisii way xumaynaysaa way naaqsinaysaa cibaadadiisii iyo wixii waday oo dhan oo diintiisii oo dhaawac gaaray weeye laakiin hadii uu qalbiga gaal ka yahay خلاص wuxuu afka ka yiraahdaa waxba uguma filla
يخادعون الله إلهي بخيامين يا والذين آمنوا يددك مؤمنين تهانا وحيس كديانين خياميان وما يخدعون ما خيامين يان إلا أنفسهم نفههم بخيامين يان منافقين وما يشعرون ما نقرن يان خداع خيامة وحا لا يرادا قفك او wax wanaagsan muujista waxuna qarsanaya طبعا iyaguna oo sida marka ilaahay ma khiyaameyn karaan subhanahu wa ta'ala laakiin marka islaamnimo muujisteen inaguna aynu daahirkiiyo muuqaalka xukumayno ee dilkii iyo xoolahoodii oo laga qaado aynu ka daynay ee ilaahayna aanu oranin hal laayo waxa isu dhigan niman ilaahay khiyaameeyay oo rasuulkii khiyaameeyay oo muuminiintii khiyaameeyay oo muraadkoodii xumaa ku ceeshay ayay ka dhigeen laakiin ilaahay lagama hoos tuso lamana khiyaameeyo subhanahu wa ta'ala naftoodu bay khiyaameynayaan mana garanayaan ha qofka bani aadamka ay hadii uu xumaan sameeyo dibku isagu ku soo ururaya dhinacna uma dhaafayo wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun alla wuxuu wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli qofku haduu xumaan iyo shirqool sameeyo isaga ayaanay dhaafayna ay ku koobanta fi qulubihim marad qalbigooda cudur baa jiifa qalbigooda cudur baa ku jira فزادهم الله مرضا إلهينا عذر كلو كرني ولهم عذاب أليم عذاب كلول بيلين بما كانوا يكذبون بين انت حق بينين درادي عذر كداو نوعية بدنية عذر شركة كلها يمد روح ذا كلها عذر كودا نواكي قلبي جاي روح ذا كلها هبا يسكع عضاضي هبا يسكع حوق وينادين هبا يسكع في مشارين بها هذا سيد القرآن كإلهي كسفي ولمن حوق بدن بها هذا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن هدنا عذر كي دلاغا هابا هيو قال لما قلبك كبك هدي قفك وقلبك عافمات قبا عذر كشرك وحبا ما ياله استقبل كيس آخره أجري وحكوها ليا عذر كشرك تهابا المريب كيها ليا مصيبة waxay aayadu cadeynaysaa qofka bani aadamkii markuu xumaan doorto ilaahay inuu si kordhinayo macsiya ku dhiibtaa macsiya hadda dambi ku dhacdo mid kale ku sii dhibaysa sida ay xusaysay aayada hore aynu soo akhrino وإذا قيل لهم مركا لقول هذا منافقين لا تفسدوا في الأرض للكها حميننا قالوا حيليه إنما نحن مصلحون أنه وحن يكوها قاتشنا ألا إنهم يجو المفسدون وأكوه خربة ولكن لا يشعرون ما قرنين لقن كمنافقين تأيه هذا اللذوذ إلى هاي بين برا سبحانه وتعالى منافقين تا وقت جدا با إن كوبان وهبل لا ألقى عيمي لكن سيقود وقت جه راح باللوجا مشي وشدد وحوي مواصفات كيت المامة دي هبل لبرجع للشيء لها القرآن كهبل هبل لقوا عرض لها ضد بدني وحي وفهم لها على مدها المنافق نبض وين هبل لذا سمك كورني ووحي عرض لها على مدها برجاس ضد كاسالها يوم منافق نبض نية المامة هذا كواسة كورني القرآن كمركب شرح يا وصاب بندقيا تلمان تعيدي لجهرة عذر كوي قبطه بلو فيرس منافق إيه قالك يسقط دل إيه دد بخربية أيها وحشيجنا يا إنه وحصلاحنا يهجاتنا لبا الرماد وامد إنه أرك يوحن إنه حماية ودبتنا وعنا تميه وأجانو دون يدد كانوا هلايو يينا بس بكتهاي ولكن لا يشعرون ويسقط جاهلا وسوها يستين الصحية isagoo khaldan uu soo haystay inuu xaq ku sugay labada arimood bay noqon kartaa wayda qila lahum la tufsidu fil ardi ya oranaya nabiga oranaya asxaabta oranaya cidii wanaag wada oranaya waa dhulka kharibina dhulka maxaa lagu kharibaa dhulka waxa lagu kharibaa gaalnimada iyo munaafiqnimada kowka ah qofku haduu gaalnimo wado de waxba muslix ma noqon karo horumar ma keeni karo wax horumar ah oo keeni kara haba ku doodee ma jiro dalka iyo dadka iyo dunyadu iyo xayawaanka waxa uu horeeyay kharabiya abaaraha ku keena cudurada ku keena carada alla keena
وحوي إلهي والدين سبحانه وتعالى قالوا إنما نحن مصلحون بل قال ذا وربحين تيسمين يا وربحين تودوا وحول الأول أكسنبا النجا عليه وحول الأول أكسن النجا عليه وح حق هذا كصفلا ووح عالمية ووح فيعا ووح حرمر له ووح البحن مله إنما نحن مصلحون وي لكن جوابت إلهي بحيبة عجيبة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدح جربوا أي آيات أدكت أرجع ألا أتكام بتسنيا إنه أتكام بتسنيسا ضمير الفصل يا هم صدح جربا إلهي وأتكي إن كواسيهين كوا وحخربية سيدو إلهي وجوابي سيد هذا الكوين هذين باكر الدوان حتى يوران لها يعني حصري وجراه لكن حصري هذا اسمها مد شاملة هو مد ناقص حتى يوران لها إنما نحن المصلحون وعلى كتير الهي معناه هو نقول لها ضدك وحاجاتي وأنا قوم سيدا بكومتها الله مدام المصلحون النكرته وحي وتعالى أنك حالات ضيض عد كلا كمان ورمينه وين أنا وحاجاتينه dadka oo dhan anagu baa xagaajina maaha laakiin waxay leeyihiin anagu dhaqankan hadda leenahay ifsaad maaha waa islaax toodun bay ka jawaabeen ilaahayna tuguud buu ka jawaabay oo waxa uu innahum humul mufsidun hadaad mufsid doonayso waa iyaga cidda kaliya ee wax islaaxisa inaana iyaga ahayn ba hadalkooda laga fahmay laakiin halka waxa laga fahmaya cidda kaliya wax fasahaadisay wax kharibtaa inay tahay diin laawayaashiya munaafiqiinta oo halkii muslixuuna ay ka ahayd mufsiduuna kama ahayn marka waa almufsiduuna marka la isku daro munaafiqiya gaal kuwa wax khariba waa kuwaasuun ala innahum humul mufsiduuna walakin la yash'urun halkii hore waxay ahayd la tufsidu fil ard tana way ka sii xeel dheertay dalka kharibaya oo dadka kharibaya oo wax walo ilaahay uu doonay inay ummaddu ku badbaadaba kuwaas way ka kharaabiyeen marka sidaasiba quraanka kariimka ilaahay uu inooga digaya khatarta ay leeyihiin dadka aan diinta lahayn had walbana calaamadaha lagu qiyaasaya waa kuwa quraanku ina baray mawaqiftooda iyo aragtidoodu waa inay isla saxan yihiin oo isla toosan yihiin oo xumaantu ay la wanaagsan tahay oo ay xayeysiinayaan marka ilaahay baa tilmaanta laga qaadanaya iyaga laga ma qaadanayo wabillahi tawfiiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam